എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷനാ അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാലി മൂവിയാണ്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം സീൻസ് ആർ ലൈക്ക് ഓ മൈ ഗോഡ് വാട്ട്സ് ഗോണ ഹാപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് സീനിലോട്ട് പോവാം. വാലിയുടെ അടുത്ത സീനിലോട്ട് പോവാം. തുടങ്ങിയാലോ? റെഡി? എന്തോ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ബ്രദറിനൊന്നു. അവരെന്തോ മറ്റു ട്രിപ്പ് പോവല്ലേ? ഇത് ഏത് ബ്രദറാ? ബ്രദറായിരിക്കില്ലേ? ബ്രേക്ക് 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 ബ്രേക്ക്. ബ്രദറിന് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ലേ? സൈക്കോൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാലോ. വണ്ടി അടിച്ചോ? ஹலோ சுதா பேசுறேன். என்ன சுதா, சிவா கிளம்பியாச்சா? ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி கிளம்பிட்டேன்னு சொன்னாரே, இன்னும் வரல? வர சொல்லதா ஃபோன் பண்ணேன். எங்க இருந்து பேசுறீங்க? மவுண்ட் ரோடா? இன்னைக்கு கான்ஃபரன்ஸ் இல்லையா? ஏன் ஏன் சுதா? இல்ல ஒரு சின்ன சின்ன வாட்? ഒന്ന് പറ കൊറേ നേരം. காருக்கு தான் டேமேஜ் ஆயிருக்கு. அவர் ஒரு அடி கூட பண்ணல. ഇത് கொஞ்சம் பாரு. ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഇതാണ് ഇത്ര ഇതാക്കിയ എന്തോ പറ്റി? சிவனுக்கு ஒண்ணும் இல்லையே. பிரியா எனக்கு ஒண்ணு இல்லம்மா. ஐயோ கார் தான் பிரேக் ஃபெயிலியர். நிப்பாட்டேன். உண்மையா சொல்றேன், எனக்கு ஒரு அடி கூட படல. நீ வர வேண்டாம் பிரியா. நான் இன்னும் 10 நிமிஷத்துல வீட்ல இருப்பேன். போனவே. எனக்கு தெரியும். அவன் தலைவ பண்ணிருக்கான். இவன் கார் பார்த்து எடுத்துக்கலாம்ல. അവിടെ നിക്കാൻ താല്പര്യം ഇറങ്ങി പോയിക്കൂടെ? ആരാണിതെന്ന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. ഇത് ബ്രദറാന്ന് തോന്നണേട്ടാ. ഇട്ട് പിടിക്കും പോയിച്ചിയെ. ഓ എന്താ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പ്രഷനാ. പിന്നെ മറ്റേ വായ ഇതാവാത്തതിന്റെ ഉണ്ട് ആളുടെ, അതും കൂടെ കാണിക്കണേ. മിണ്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നോ റെസ്പോൺസ്. ഇനി മുതൽ മറ്റേ കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടേ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ? ദൈവമേ. ஓ நான் சொன்ன நீ நம்ப மாட்டேன். இது எல்லாத்துக்கும் யாரு காரணம் தெரியுமா? உங்க அண்ணன் தான். தெரியுமா? இது எப்ப கார் எடுத்தாலும் பிரேக், ஆயில், சீட் எல்லாம் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தான் கார் எடுக்கணும். என்ன? சரி சொல்லு, சரி சொல்லு, சரி சொல்லு. ഇപ്പഴാണ് മറ്റേ ചവച്ചത്. ഓ ഇത്ര എന്താ പറയണ്ട ലജ്ജതേക്കണേ. ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇപ്പഴാണ് ഓടി വരുന്നത്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓടി വരും. எடுத்த ஒண்ணு ஆகலையே, ஏன் தேவையில்லாம அழுதுட்டு இருக்கேன்? அண்ணே நீ போன பாத்துக்கிறேன். பிரியா விடுமா, ஏன் அழற? அதான் எனக்கு ஒண்ணு ஆகலையே. நான் ஒன்னும் அது கடல. இப்ப என்ன ஆச்சு தெரியுமா? என்னாச்சு? நான் நீ நினைச்ச காலையில போய் கட்டி படிச்சுட்டேன். ஐயோ உனக்கு அவ்வளவு கூட உத்தேசம் தெரியல. டேய் அறிவே தோணுங்க. நீ ஹஸ்பண்ட் இல்ல. உன் பொண்டாட்டி அத்தனை போய் கட்டி படிச்சுட்டேன்னு சொன்னா சிரிச்சுட்டு இருக்கேன். கோவம் வரல. பொசசிவ்னஸ் இல்ல. எல்லாம் என்னோட ஹஸ்பண்ட். ஏய் தப்பா போய் கட்டி பிடிச்சது நீ. தப்பா நீ பண்ணிட்டு எங்க ரெண்டு பேரும் திட்டிட்டு இருக்க? சரி நான் தப்பா போய் கட்டி பிடிச்சேன். அது உங்க அண்ணன் என்ன பண்ணா தெரியுமா? என்ன பண்ண தெரியுமா? என்ன பண்ணா? பேசாம நின்னுக்கிட்டான். அவன் அப்படிதானே இருப்பான். அவனால பேச முடியும்.
அவனால பேச முடியாதா? நான் அதை சொல்லல. நான் சொல்றது, நான் அவனை கண்டுபிடிச்சேன்ல, அது பேசாம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தான். நான் முட்டாள். நான் நீ நினைச்சிட்டு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பதட்டத்துல மாறி மாறி கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு கை குறவா இல்லாம போச்சு. என்ன பிடிச்சி చాలా కెట్టిపిచ్చిల్లా இல்ல 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 ஆனா அவன் அப்படி பண்ணலையே. ரொம்ப நாள் ஆசையில பாதி நிறைவேற மாதிரி அப்படியே நின்னுட்டான். இது பாப்பியா, நடந்த விஷயம் ஒண்ணுதான். அதுக்கு எத்தனை அர்த்தம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அதை எடுத்துட்டு உங்க மனசை பொறுத்து. அப்ப நான் தப்பு இல்லையா? எங்க அண்ணனை தப்பா நினைக்காத. டெய்லி அவனை ஒரு மாற்றம் எடுத்துக்கிற. நீ ஏதாவது தப்பா நினைச்சுக்கிற. ஓ பட்ட சண்டை போடுற. எனக்கு பயம் இருக்கு. அடியா இல்ல இது லவ் பண்றேன். இல்ல ஆனா என்ன டார்ச்சர் பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன அறிவு நான் அவனை வெத்துறேன்னு பயமா இருப்பியா? அதே பயம் தான் எனக்கும். நான் பார்த்து ரசிச்சு லவ் பண்ண அதே உருவத்தை உள்ள இன்னொருத்தன் என்கிட்ட தொடர்ந்து தப்பா நடந்துக்கும் போது அவன் மேல உண்டாரு வேற போ மேல உண்டாரு போன எனக்கு பயமா இருக்கு. முட்டாள்தனமா பேசாத பிரியா. நான் அவனை ஒரே வயத்துல பிறந்தவங்க தானே. ஒன்னா கன்சீவ் வளர்ந்தவங்க தானே. அவனை மட்டும் ஏன் தப்பா நினைக்கிறேன்? ஒரு பொண்ணோட வயிற்றுக்குள்ள 2 பேரும் ஒண்ணா படுத்துட்டு இருக்கலாம். ஒரு பொண்ணு கூட ஒண்ணா படுத்துக்க முடியுமாடா? பேச மாதிரி பேசு நீ. குடும்ப மாதிரி இங்க நடக்குது. என்ன பாரு சிவம், நீ உங்க அண்ணன் உருவத்துல ஒண்ணா இருக்கலாம். ஆனா உன் கேரக்டர் வேற, அவன் கேரக்டர் வேற. நீ நல்லவன், அவன் கெட்டவன். உங்க அண்ணனுக்கு கை கொடுத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேட் கூட அவாய்ட் பண்ணிட்டு மலேசியா போனவன் நீ. அதுவும் 15 days. யார் இப்படி பண்ணுவா? உங்க அண்ணன் டெஃபன் நம்புறதுனால அவன் கூட சிம்பிளா கரெக்ட் படிக்கிறாரு. ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிட்டவன் நீ. யாருக்கு அது மனசு வரும்? ஆனா அவன் அப்படி இல்ல. அப்படிப்பட்ட தம்பிக்கு துரோகம் நினைக்கிறவன். அவன் பொண்டாட்டி அறையில நினைக்கிறவன். ആളുടെ വിഷ്വല് ഓ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു பேசு. அவன் இருக்கா? அவன் கீழே இருந்தா அவன் கேட்காது. நல்ல வேலை ஆண்டவன் அண்ணன் டெஃபினமா படிச்சான். இல்லன்னா இப்படி சொன்னதெல்லாம் அவன் கேட்டுதானே அவனே கொண்டு செத்துட்டு இருப்பான். அதான் கிடையாது. ஆண்டவன் நல்ல விட அவன் டெஃபினமா படிச்சான். அந்த ஒரு வித்தியாசம் மட்டும் இல்லைன்னா இந்நேரம் அவன் உன்னை கொண்டுட்டு டாக்டர் சிவான்னு சொல்லி என்னோட குரூப் ഒരടി സാധ്യത എക്സ്പെക്ട് ഭയങ്കര ഒരു വില്ലനാണല്ലേ. അതും അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായില്ലേ. അവരെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഓ മറ്റേ ചവക്കുന്നതാണോ? ആളെ ചവച്ചാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പിടിക്കും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ വിവേകം இங்கிலீஷ் பேப்பர் அது இதுன்னு வாங்கி போட்டா ஆவாதா? இங்கிலீஷ் பேப்பர்லாம் படிப்பீங்களோ? அடிக்கிறதுக்கு எவன்டா இங்கிலீஷ் பேப்பர் கேட்டான்? இடைக்கு போட்டா அதுலதான் அமௌண்ட் ஜாஸ்தி. சரியா மேட்ச் பாக்ஸ் ப்ளீஸ். உன்னை தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன். ஆமா. என்னடா இதை மட்டும் கொடுக்குற? சிகரெட் எவன் கொடுப்பான்? நான் கொடுக்குறேன். நான் அடிக்கடி பாக்குறேன். வீட்டுல இருந்து வரும்போது வெறும் வாய் மட்டும் தான் எடுத்துருவீங்களா? அதையும் நான் கடன் தரேன். இந்த வாயில எவன்டா கிடைக்கப்பா? திறந்து போட்ட ட்ரைனேஜ் மாதிரி இருக்கு. அதை நீங்க வாங்கி ஊத்து. காடுகள் சங்க தலைவன் விக்கியை பிடிக்க தனி போலீஸ் படை. போலீஸ் கமிஷனர் அறிக்கை. பிடிச்சிருவாங்களா? என்ன பிடிக்க முடியுமா? யாரு நானே சரண்டாயிரேன். ഓ ഒരു ഫൈറ്റ് സീന് കാരണം ആ ടീച്ചറിന് വേറെ ആരും തൊടുന്ന ഇഷ്ടല്ല. മനസ്സിലായ? സ്വന്തം അനിയൻ പോലും തൊടുന്ന ഇഷ്ടല്ല. അപ്പോഴാണ് ഉറപ്പല്ലേ? പോണ്ടാന്ന് ആളുടെ അടിയിലെ ഒരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൈലൻസ് മറ്റേതുണ്ട. അവിടെ ബ്രില്യൻസ് കാണിച്ചാണ്. അധികം മറ്റേതൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ചിലപ്പോ മനസ്സിലാവും ഇനി ബ്രദറിന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഹിന്റ് കിട്ടോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കില്ലേ? വൺ ഈസ് ലൈക്ക് ആളുടെ ആ ഒരു കലിപ്പ് മൊത്തം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലേ? ഓ
ആ കൈ കൊണ്ടല്ലേ തൊട്ടത്. കിട്ടി. பாத்தியா என் அண்ணனை பத்தி தப்பாவே சொல்லிட்டு இருப்பியே, உன் மேல எவ்வளவு பிரியமா இருக்கா பாரு. நான் ஒண்ணும் தப்பா சொல்லலையே, அதேதான் நானும் சொல்றேன். உங்க அண்ணன் உன்னை விட என் மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்கானே. நான் சொல்ற பிரியம் வேற, நீ சொல்ற பிரியம் வேற. அடுத்து ஒருத்தன் மேல கை வச்சுட்டான் உடனே அவன் என்ன பண்ண பாத்தியா? அவன் நீ கை வச்சாலே ஒத்துக்க மாட்டான். ഇല്ലേ? കറക്റ്റ്. അതല്ല സത്യം. നീ കൈ വെച്ചാൽ ഒത്തുക മാട്ടാന്ന്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആണ് ആ സംഭവം. ആളാ ഒരു അത്രയും ദേഷ്യം അവിടെ കാണിച്ച ആടെ അടിക്കണേ, പ്രത്യേകിച്ച് ആ കൈയൊക്കെ എടുത്ത് ഒടിക്കുക കാണിച്ചതില്ലേ, ആൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹി ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ ലവ് ഇതിന് മുന്നേ. അതായത് പുള്ളിക്കാരുടെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ലവ് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദേർ നോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ ആവില്ല എന്നും എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയുക, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലൈക്ക് ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ഭയങ്കര ഒരു മറ്റേതാണ് അവിടെ, ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പൊസസീവ്നെസ്സും പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആണ് ആൾ. അതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ ആള് ഒരിക്കലും മറ്റേതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് കയറി പിടിക്കാൻ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് നോട്ട് ഇവൻ ലൈക്ക് ഹോൾഡിങ് ഹെർ. ആ സമയത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച സമയത്ത് തിരിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല. വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാം. എനിക്കൊരു ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം, മാഡ്ലി ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹെർ അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് സൈറ്റിൽ തന്നെ ഹി ലൈക്ഡ് ഹെർ സോ മച്ച്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്, പിന്നെ ഇഷ്ടം ബിക്കേം ലൈക്ക് എ മാഡ്നസ്. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഇഷ്ടം വന്നിട്ട് ഈ ബ്രദർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞത് അതിന് ശേഷമാണ്. അതിന് മുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിയില്ല. ആൾക്ക് ഓൾറെഡി ഇഷ്ടം വന്നു, ആ ഒരു സോങ് വന്ന അതിന് മുന്നെയാണ്. അപ്പോ ഓൾറെഡി ആൾക്കൊരു ആ ഒരു ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് മതി, വേറെ ആർക്കും വേണ്ടെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അടി നടക്കും ചെയ്തത്. അതാണ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ഓൺ ബ്രദർ, ഹി ഈസ് ഫർഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. അവിടെയാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടോക്സിക് ആവുന്നത്. അതായത് ഹി ലൈക്സ് ഹെർ, ബ്രദർ മാരി ചെയ്തു, ഹീസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് മാരീഡ്, ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ലീവ് ഇറ്റ്, ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യുവർ ഹാർട്ടഡ് ആണ് അവിടെ. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോക്സിസിറ്റി ആണ് വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദർ മാരേജ് ലൈഫ് ആൻഡ് മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ ഏകദേശം കൊഞ്ഞാട്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാർമണി കൈൻഡ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്രദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ വില്ലൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. പക്ഷെ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആവാനായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. കാരണം ചെറുപ്പം മുതലേ ഡെഫ് ആൻഡ് ഡംബ എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ആൾക്ക്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് യങ്ങർ ബ്രദർ കുഡ് ഡു വൺ മോർ തിങ്, ലൈക്ക് ഈ പുള്ളിക്കാരനെ മാരേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കെട്ടാമായിരുന്നു. അതായത് എന്താ പറയാ, ഓൾറെഡി മറ്റേ ബ്രദറിന് യങ്ങർ ബ്രദറിന് എല്ലാം ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ക്യാൻ ടോക്ക് ആൻഡ് ഹി ഡസന്റ് ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക്. പക്ഷെ ഈ പുള്ളിക്കാരന് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം മാരേജ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ലെറ്റ് ഹിം ബി ലീഡ് എ ഹാപ്പി ലൈഫ്. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കഥ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞല്ല ആ സംഭവം. ഇത് വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ കഥ പറയുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്കും അതാണ്, നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു തിങ്കിങ് വേണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു സാധനം. മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു തിങ്കിങ് കൂടി അതാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ദേ ആർ ഫൈൻ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് കാണിക്കില്ല, ബിക്കോസ് നോട്ട് ടു ഷോ പീപ്പിൾ മച്ച് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില നല്ല നല്ല മെസ്സേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇസ് ഓൺലി ലൈക്ക് സോ മെനി ഐററ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സീൻസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഒരു ഇമ്മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ മൂവി വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ലവ് ടു വാച്ച് ദിസ് മൂവി ഫോർ ഓൺലി ദാറ്റ് ഐററ്റിക് കൈൻഡ് ഓഫ് സീൻസ്. പക്ഷെ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് മൂവി കൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിനെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ജെ സൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടർ ഹി ഡൺ മെനി ബ്രില്യന്റ് തിങ്സ് ദാൻ ദിസ്. അതെന്ന് പറയുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടിങ്ങാണ്. കാരണം അതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത്, കാരണം നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അജിത് സാറിന്റെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് എല്ലാം ഉണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സക്സസ് ആണ്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓണായിട്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആളെ എത്രത്തോളം ഹാപ്പി ആണെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഒരു സാധനമായിരിക്കും ചിലപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഷീ സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഓൺ. അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ ഓക്കെ ഹസ്ബൻഡ് കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത്, ആൻഡ് ദ ടോക്സിക് പേഴ്സൺ ഇസ് ദർ ഇൻ ദ ഹോം. എന്തിന് വൈ ഷീ ഇസ് ദർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഷീ ക്യാൻ ഈവൻ മൂവ് നോ. ലൈക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ കടിച്ചിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടുമോറോ ഇഫ് സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. അതുമാണ് മെയിനായിട്ട് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശരിക്കും അത് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ അദ്ദേഹം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ സോ ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ജേർണി എന്നുള്ളത് വിത്ത് ദ ഡയറക്ടർ മെയിൻലി. എന്തായാലും അടുത്ത സീനിൽ കാണാം.